जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भल थे। चलते सांग मैंने आज आम जाना भगवान विष्णुकर बराह अवतार और नृसिंह अवतार विषय। सनकादिक मुनि भाव में जनाशुना चारि ऋषि सनक सनंद सनस्तु सनत कुमार नामक चारि मुनि होउछंती ब्रह्मांकर मानस पुत्र। एमाने सबुबले शिशु अवस्था ही रही थांती। सेमाने विष्णुंकर स्तुतिगान करी सारा जगत रे विचरण करती। दिने सेमाने विष्णुक दर्शन करने वैकुंठ को गले। समस्त द्वार पार होइकी शेषरे से विष्णुक द्वार पहुँचिले। विष्णुक रूप परी जय और विजय दुई द्वारपाल सेठारे रहिथिले। सेमाने देखिबाकू चारोटी हाथ अछि। सेही हाथरे सेमानकर शंख चक्र गदा एवं अभय मुद्रा रहिछि। दुही ऋषि मानकु कहिले जे एही समय एबे भितरकू जिबार नुहे। किंतु तापरे सनकादिक कहिले जे आम मतरे विष्णुक दर्शन पाई कौनसी समय किंबा ऋतु नाही। एहा कही सेमानंक कथाकू ध्यान न देई भितरकू जिबाकू प्रस्तुत हेले। एही समय द्वारपाल सेमानंक उपरकू गदा उठाइले। सनकादिक ऋषि माने तांको अभिशाप दे कहिले जे तुमर विष्णुक द्वारपाल होइकी रहिबार कौनसी क्षमता नाही। तुमे एक राक्षस भाव में जन्म नेब। एही शब्द शुणी भगवान विष्णु लक्ष्मी सह आसी द्वार खोलिले। जय और विजय अभिशाप विषय भगवान विष्णु को जणाइले और दुख प्रकाश कले। मुनि माने मध्य तांकर शीघ्रता पाई चिंतित हेले। भगवान विष्णु कहिले जय और विजय को महान ऋषि मानक अभिशाप तो केबे मिथ्या होई परिबो नाही। तेणु तुमे दुहे मो प्रति बंधुत्वपूर्ण होई 7 जन्म बितेइबाकू चाहुच ना मोर शत्रु होइकी मते घृणा करी 3 जन्म रे मो द्वारा बद्ध हेबा परे एठको आसीबाकू चाहुच। यह परे जय विजय 3 जन्म परे विष्णुक सानिध्य पाइबार वर मागिले। जय विजय इच्छा को प्रशंसा करे सनकादिक ऋषि माने विष्णु को कहिले प्रभु आमे एबे एही गुप्त कथा जानी पारिलु जे आपणक दृष्टि रे प्रेम और घृणा उभय समान एवं जेउ माने आपणक घृणा करती से माने आपणकर निकटतर हुअंती। आमे तुमर द्वारपाल को अभिशाप देइथिलु आमर एही कार्य पई आमे अनुताप करूचु। दयाकरी आमको क्षमा करंतु। एहा परे सेमाने लक्ष्मी नारायण प्रशंसा करे सेठारु चली गले। एहा परे कश्यप प्रजापति पत्नी दिति गर्भरु जय और विजय हिरण्यकश्यप एवं हिरण्यक्ष रूप में जन्म नेले। उभय भाई बहुत शक्तिशाली थिले। कठोर तपस्या करी सेमाने ब्रह्मा को संतुष्ट करी तांकोठु आशीर्वाद पाई विष्णु को घृणा करबाकू लागिले। हिरण्यकश्यप राक्षस मानक राजा होई विष्णुक सह मुकाबिला करबाकू निष्पत्ति नेइथिले। हिरण्यक्ष विष्णु को क्रोधित करने पाई अनेक अत्याचार करथिले एवं पृथ्वी को समुद्र अतल को ठेली देइथिले। पृथ्वी समुद्र अतल को बुड़ी जाइथिला। भूदेवी विष्णु को स्मरण करी तांको मुक्ति पाई प्रार्थना करथिले। भगवान विष्णु पृथ्वी देवता कृपा जोगु 10 अवतार मानक मध्य बराह अवतार तृतीय अवतार ग्रहण करथिले। ब्रह्मा यज्ञ करुवा समय यज्ञकुंडर धला आलोकर एक कणिका बाहरी आसिला एवं यह बढ़ी बढ़ी एक वन्य घुषुरीर रूप धारण कला। सेही घुषुरी को विष्णु का अवतार बोली विवेचना करा जाउथिला। ब्रह्मांक परी देवता माने तांको यज्ञ बराह धला बराह एवं आदि बराह रूप में प्रशंसा करथिले। यज्ञ बराह एक विशाल आकार रे वृद्धि पाइले। तांकर गोड़ दृढ़ थिला। तांकर चर्म इस्पात परी कठिन थिला। तांकर पाटी वज्रपात परी थिला। तांकर आखि लाल रंगर चमकुथिला। तांकर केश सुना रंग परी चमकुथिला। से गर्जन कले समग्र विश्व को प्रतिध्वनित कले। तांको कपाଳରେ खंडा परी दुईटी एक सिंह झलसुथिला। बराह अवतारर प्रबल बेगरे पाताल आड़कू दौड़िले। तांको गतिरे समस्त दिग थरी उठिला। प्रलयर एक झड़ बहिबाकू जेमिति लागिला। यज्ञ बराह तांको सिंह साहाय्य समुद्रर अतल गहर को बुड़ी जाइथिबा पृथ्वी को उठाइले। सेही समय हिरण्यक्ष वरुण को आक्रमण कले एवं तांको युद्ध पई डाकिले। वरुण कहिले तुमे मो सह युद्ध करबाकू पड़िबो नाही। तुमे जणे महान योद्धा तेणु तुमको सबुठारु शक्तिशाली यज्ञ बराहंक सहित युद्ध करबाकू पड़िबो जिए ए पृथ्वी को उठाइबे। यह शुणी तुरंत यज्ञ बराहंक सह युद्ध करबाकू से आरंभ करदेले। हिरण्यक्ष बराह रूप में विष्णु सह वीरत्वर सहित युद्ध करथिले एवं विष्णु गदा को फुंकी देवा परी से ठिया होई करताली देले। भगवान विष्णु हिरण्यक्ष को पिटी पिटी ठिया कराइले।
ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଦା ଧରିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶେଷରେ ବରାହ ଅବତାର ତାଙ୍କ ଶିଙ୍ଗ ଫୁଙ୍କି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଭୂଦେବୀ ବରାହ ଅବତାର ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବରାହ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ ଏବଂ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ବରାହ ଅବତାର ରୂପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ବର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଧାରଣାକୁ ମନରେ ରଖି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆକାଶ ଦେଇ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସର୍ବଦା ଈର୍ଷା ହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇବ। ହିରଣ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ହିରଣ୍ୟଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପିଲାଟିର ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଲୀଳାବତୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ତୁମର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବୁଝାଇବା ପରେ ନାରଦ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ନାରଦଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଟି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ପରେ ଲୀଳାବତୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଏପରି ଏକ ବର ମାଗିଥିଲେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ଆକାଶରେ ହେବ ନାହିଁ, ଦିନ କିମ୍ବା ରାତିରେ ହେବ ନାହିଁ, ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେବ ନାହିଁ, ପଶୁ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହାତରେ ହେବ ନାହିଁ, ଦେବତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବର ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରୁଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଜୟର ଗର୍ବ ସହ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାରଦଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଫେରି ଆସିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଜୟ କରି ଦିଗପାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚୀଦେବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଲୀଳାବତୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଭୟ କରୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲୁଚି ରହିଛି। କି ଭୀରୁ! ଏହା କହି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ମାର୍କଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହରିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁକୁଳରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷ ପଥ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ମାର୍କ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ଏକ ପଦ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଏକ ପଦ୍ୟ ଗାଇଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିଖିଛି। ସେହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗରେ
ରାଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଉଠିଲେ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ଏହା ଶିଖେଇଛ କି? ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ମାର୍କ ଦୁହେଁ ଥରି ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏହା ଆମର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଦୟାକରି ଆମ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଚରଣକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମର କାକାଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ରୂପରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ରାକ୍ଷସ ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମ ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ଅପମାନ। ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପିତା, ତୁମେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ରାଜା। ତୁମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ସଂକୋଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଯେପରି ଲୁହାର ଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଭୃଣ୍ୟ ପଦ୍ମକୁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତେବେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ମରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୀଳାବତୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅତି ପ୍ରେମ ହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ। ଲୀଳାବତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ସେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ପାଣିରେ କିପରି ବଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ହାତୀର ପାଦ ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖି ହାତୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଂହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାହୁତମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଛେଚି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାପଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଟିକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଣା ଉଠାଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କାଳକୂଟଙ୍କ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମରୁନାହଁ? ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହସିକି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ କେବଳ ହାତୀ, ସାପ, ପଥର, ଅଗ୍ନି, ସମୁଦ୍ର, ବିଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତୁମ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋତେ ମାରିବା ଏବଂ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ, ଏହା ହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ପିତା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ବାଳକର ହାତ ଧରି ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଦାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୀଳାବତୀ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ରାକ୍ଷସମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାଗୃହରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୁହା ତିଆରି ଏକ ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏବଂ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ତୁମର ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗଦାରେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କଲେ। ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ବିନାଶର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁର ମେଘ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସ୍ତମ୍ଭଟି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅବତାର ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସିଂହ ମୁଣ୍ଡ, ମଣିଷ ଶରୀର, ହାତରେ ସିଂହର ନଖ ସହିତ ନରସିଂହର ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତାଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କର ଗଦା ଉଠାଇ ନରସିଂହ ଅବତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ନରସିଂହ ଡେଇଁପଡ଼ି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଧରି ସଭାଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଦ୍ୱାରର ମଝି ଉପରେ ରଖି ରାତି ନା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପରି
ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜଙ୍ଘରେ ରଖି ଅସ୍ତ୍ର ନା ଶସ୍ତ୍ର ସେ ନିଜର ନଖରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ପେଟକୁ ନଖରେ ଚିରି ହତ୍ୟା କଲେ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବରଦାନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ନରସିଂହ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହ ନରସିଂହ ଅବତାର ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।